السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بالجميع. اليوم سنتطرق إلى عمليات التعميل. إذن التعميل في الرياضيات. عندما نتكلم عن التعميل، أولا يجب أن نسترجع ما قرأناه من قبل حول ما معنى مجموع عددين أو كيف نكتب مجموع عددين. إذا انتبهوا معي، عندما أكتب 2 زائد 8 تساوي 10. إذا عندما أتكلم عن العدد 2 فنسميه في الرياضيات بالحد الأول، 8 بالحد الثاني في هذه العملية، و10 نسميها بالمجموع. بالمجموع. Donc 2 c'est le premier terme. 8 deuxième terme. Et ça c'est la somme. Donc la somme de deux nombres ici. Donc 2 plus 8 donne 10. Voilà ce qu'on appelle la somme de deux nombres. Donc 2 plus 8 donne 10. الحد الأول هو 2 زائد 8 يساوي 10. الآن أريد أن أفرق الآن 2 مضروبة في 8. 2 fois 8 donne 16. Donc 16 c'est le produit. On appelle le produit de 8 et 2. Donc 2 s'appelle le premier facteur. Donc premier facteur, deuxième facteur donne 16. Donc نسميه بالعامل الأول. العامل الثاني يعطينا جداء أو ضرب عددي. ici c'est deuxième facteur. نفرق بين هذه المفاهيم. أولا نفرق بين المفاهيم. إذن في المجموع سيكون عندي الحد الأول، الحد الثاني، ثم المجموع. دائما في الضرب هناك on appelle les facteurs. Premier facteur, deuxième facteur, etc. égale un produit. عندما يقول لي عمل هذا التعبير donc factoriser A. إذن عندما يقول لي التعميل أو عمل يقصد لي بأن إذن أول حاجة أن A هي عبارة عن مجموع. إذن يجب أن أكتبها على شكل جداء. إذن كتابتها على شكل جداء. إذن كيف يمكن أن أكتب A على شكل جداء؟ إذن أولا سأتكلم عن هذا المثال وأعطيكم القاعدة بطبيعة الحال، القاعدة العامة. إذن أول شيء لاحظوا معايا بالنسبة كما تقدمنا أن 5A، إذن بين 5A و10 هناك زائد. إذن هذا نسميه بالحد الأول، هذا الحد الثاني. إذن تكلموا من A الحد الأول، الحد الثاني. إذن هذا الحد الأول يمكن أن أكتبه على شكل جداء. 5 مضروبة في A. إذن A تساوي 5 مضروبة في A زائد 10. إذن هذا 10. إذن هنا هو جعل هذا المجموع عبارة عن جداء. كيف؟ إذن سأبحث عن عامل أو عامل مشترك. إذن هذا الحد الأول يجب أن أرجعه على شكل جداء. إذن هنا رجعته على شكل جداء. 5 مضروبة في A. إذن هنا عندنا عامل أول، عامل ثاني. لاحظوا معايا بالنسبة ل10 هذا الحد الثاني. إذن سأرجع على شكل جداء. إذن يمكن أن أكتبه هي 5 مضروبة في 2. إذن يمكن أن أكتب. إذن يوجد هنا هذا الحد الأول بالنسبة لهذا 10، الحد الأول، الحد الثاني. إذن هذا هو الحد الأول، هذا الحد الثاني. إذن سألاحظ أن العدد 5 هو عبارة عن عامل مشترك يوجد. جعلت هذا الحد الأول عبارة عن جداء والحد الثاني عبارة عن جداء.
فأرى أن العدد 5 هو عامل مشترك. إذا هنا عامل مشترك. إذا ماذا سأعمل؟ سآخذ 5 وأفتح القوس وأطرح السؤال. في هذا الحد الأول 5 كانت مضروبة في أي عدد؟ كانت مضروبة في العدد أ. إذا سأكتب أ زائد، لاحظوا معي غنكتب زائد من طبيعة الحال. في الحد الثاني 5 كانت مضروبة في العدد 2، إذا سأكتب 2 وأغلق القوس، وبذلك سأحصل على جداء هنا. إذا أ أصبحت عبارة عن جداء، دونك 5 فوا أ بلس 2، دونك أصبحت عبارة عن أصبح هذا هو العامل الأول، أصبحت أ بلس 2 العامل الثاني. دونك premier facteur deuxième facteur pour A maintenant. لاحظوا معايا على الأول كان هنا عبارة عن الحد الأول، وديس هي الحد الثاني. الآن أصبحت A عبارة عن جداء بين عامل أول وعامل ثاني. إذا هنا أقول أنني قد عملت التعبير أ. إذا التعبير أ أصبح معمل، إذا أصبح عبارة عن عامل أول وعامل ثاني. من قبل كان عبارة عن حد أول وحد ثاني، كان عبارة عن مجموع، الآن أصبح عبارة عن جداء. إذا الوليدات هكذا كنفهم ما معنى التعميل، هو أن أجعل واحد المجموع أجعله عبارة عن جداء. واضح؟ إذا نديروا أمثلة باش ما يكونش عندنا مشكل. بصفة عامة إذا كان لدي واحد العدد مثلا ب تساوي، مثلا كان عندي يكتب على هذا الشكل ك مضروبة في بتيت أ زائد ك مضروبة في بتيت بي. إذا كان هادشي اللي كاين عندنا في ملخصات ديال الدروس معروفة. إذا ك مضروبة دونك سي ك أ ولا ك فوا بي ولا ك أ أو ك بوان أ، سي لا ميم شوز في الحساب الحرفي. دونك سي calcul littéral. Donc B, c'est B égale à KA plus KB, alors que K, c'est un facteur commun. Donc je peux l'écrire. Donc B, dans ce cas, donc c'est une somme ici. Donc je le rendre. Donc je la rendre comme un produit. Donc je prends ce K, j'ouvre la parenthèse. Donc K, il était multiplié ici par A. Je pose ici A. Donc avant le plus, donc voilà, plus K, donc KB, il est multiplié par KB, je mets le B ici. Donc voilà KA plus KB, si je développe, j'obtiens cette somme ici. Voilà la multiplication. Donc ici c'est comme une multiplication de K fois AB. Donc B ici, il est factorisé. Voilà la factorisation de KA plus KB. De même, je peux, si j'ai B égale à, par exemple, KA moins KB. Voilà, c'est très simple maintenant, c'est le rendre comme un produit. Voilà, K fois A moins B. Voilà la factorisation de B dans ce cas. Voilà, les deux expressions sont différentes, mais seulement un moins ici. C'est bon. Maintenant, s'il m'a dit factoriser 7a plus 35. Regardez ici, 7a plus 35. Donc, je peux trouver un facteur commun ici. Donc, regardez ici, il est un produit ici. Donc 7 fois A. Donc deuxième terme est un nombre, c'est 35. Donc il faut le rendre comme un produit. Sachant que 7 ici, premier facteur, A c'est le deuxième facteur ici pour le premier terme. Donc deuxième terme, je peux le rendre comme ça. Donc voilà, c'est très simple, c'est 5 fois 7.
regardez ici, 7a. Donc, ici, c'est grand A. Donc, regardez, premier facteur, deuxième facteur, premier facteur, deuxième facteur. Je trouve que 5 c'est le premier facteur. Ici, c'est le deuxième facteur. Donc, regardez ça, c'est le 7 est un facteur et c'est commun. Donc, c'est très simple. Donc, je mets 7, j'ouvre la parenthèse. Donc, 7, il est multiplié ici par A. Donc, je mets A. Donc, après le plus, donc j'ai 7, il est multiplié par 5. Je mets le 5 ici et je ferme la parenthèse. Voilà. Maintenant, A, il est factorisé. Deux facteurs. Premier facteur, c'est 7. Et deuxième facteur, c'est A plus 5. Donc, c'est A plus 5. Regardez ici, c'est A plus 5. Donc, c'est 7 fois A plus 5. Donc, A, il est factorisé tout simplement. Maintenant, j'ai B égale à A au carré moins 4A. Donc, regardez ici. Donc, j'ai ici A au carré moins 4A. Voilà, ici c'est un produit ici. A au carré, je peux le rendre comme un produit aussi. Donc, voilà, c'est A fois A moins 4. Pardon, c'est fois 4. Donc, moins 4 fois A. Donc, je peux mettre A comme un facteur. Voilà, A. Donc, je ouvre la parenthèse. A, il est multiplié par une autre A ici. Moins 4. Voilà, la factorisation de B, elle est très simple ici. Donc, pas la factorisation. Donc, maintenant, c'est le premier. Donc, le premier facteur, ça, A moins 4, c'est deuxième facteur. Ici, donc, B, donc c'est une somme. Donc, c'est une somme. C'est une différence, c'est la même. Donc, c'est une somme ici. Donc, voilà, B est un produit ici. Voilà ce qu'on appelle la factorisation de B. Regardez ici, C égale 21AB plus 3A plus 12B. Dans ce cas, j'ai une somme de 3 termes. Premier terme, deuxième terme, troisième terme. Donc, je peux le rendre comme un produit. Donc, comme un produit ici. Donc, regardez ici le premier terme. Donc, regardez ici. Donc, je trouve que A, il est ici. Il existe ici, mais il n'existe pas ici. Donc, A n'est pas un facteur commun entre les trois termes. Et B aussi. Ici, il n'existe pas le B. Donc, B et A ne sont pas des facteurs communs ici. Donc je visais sur le 21, 3 et 12. Est-ce qu'il y a un diviseur commun entre les 12, 3 et 21? Oui, je trouve dans le tableau du produit de multiplication du nombre 3 que 3 est le multiple de 3 lui-même est multiple. Et donc, il est un diviseur de 12 et 21. Donc, je peux écrire 3. Donc, 21, c'est 3 fois 7. Il reste AB ici, plus 3 fois A plus 3 aussi fois 4B. Donc, regardez ici, 3 maintenant, il est un facteur commun. Donc, je prends le 3, j'ouvre la parenthèse. Donc, dans le premier terme, donc 3, il est multiplié par 7A. Donc, c'est 7AB plus, il est multiplié ici par A. Je mets A plus, il est multiplié ici par 4B. Voilà la factorisation. Maintenant, voilà le premier facteur, ça c'est le deuxième facteur.
Voilà, C. Donc, c'est la factorisation du C. Donc, il est très simple. Il faut suivre les règles de la factorisation. Ici, regardez ici. Donc, moins 3x plus 7, moins 7x plus 2, plus x moins 1, moins 3x plus 7. Donc là, ici, ça c'est le premier terme. Donc, c'est une somme ici. A, c'est une somme. Elle est écrite comme une somme. Donc, voilà le premier terme. Deuxième terme. Donc, je peux le rendre ici le premier terme comme. Donc, voilà, c'est un produit ici. Donc, un produit. Donc, le premier terme, il est factorisé ici. Premier facteur. Donc, premier facteur. Voilà, deuxième facteur. Pour le deuxième terme, voilà, premier facteur, deuxième facteur. Donc, quel est le facteur? Il est commun ici. Regardez ici. Ça, moins 3x plus 7, moins 3x plus 7. Donc, voilà, c'est le facteur commun. Regardez ici. Donc, je le prends. Ça, c'est K, petite a, K, petite b. Donc, voilà. Donc, c'est facile. Donc, je prends ce cas. Donc, c'est moins 3x plus 7. Donc, je ferme la parenthèse. Maintenant, j'ouvre la parenthèse. Il est multiplié. Dans le premier terme, il est multiplié par moins 7x plus 2. Plus, je j'écris ce plus, là, ici. Plus b. B, c'est x moins. Donc, je peux faire les légumes ici. Oui. Maintenant, j'écris tout simplement moins 3x plus 7 et donc je simplifie ça. Donc, c'est moins 7x plus x ici. Donc, c'est moins 6x plus 2 moins 1. Donc, c'est plus 1. Voilà, factorisé. Donc, A, il est factorisé. Donc, moins 3x plus 7 fois moins 6x plus 1. Donc, il est comme un produit vers le premier facteur et deuxième facteur. Donc, maintenant, l'expression B, 2x plus 7 fois 5x moins 6 plus 2x plus 7. Donc, regardez ici. Donc, voilà. Donc, c'est une somme ici. Donc, B, c'est sous la forme d'une somme ici. Donc, à la premier terme, regardez ici le premier terme. Je peux maintenir ça, c'est comme une deuxième terme. Donc, ça, le premier terme, il est factorisé. Donc, voilà le premier facteur. Ça, c'est le deuxième facteur. Donc, ça, je peux le rendre comme un facteur. C'est comme un produit. Donc, je peux écrire 2x plus 7. Je regarde ici que 2x plus 7, il est ici. Donc, je peux écrire ici 2x plus 7. Je peux l'écrire ici fois 1. Donc, un nombre fois 1. Donc, A fois 1 égale à A. Donc, c'est toujours la même. Donc, je peux l'écrire ici. Maintenant, voilà, il est factorisé. Donc, ce terme, il est factorisé. Donc, voilà comme un produit ici. Donc, voilà premier facteur, deuxième facteur. Donc, voilà, c'est comme A ici. Voilà, petite a. Voilà K fois petite b. Donc, je peux écrire, c'est comme K. Voilà notre K, c'est 2x plus 7. Voilà le facteur commun, c'est 2x plus 7. Ici, 2x plus 7, ça, c'est 2x plus 7. Donc, je mets 2x plus 7. Donc, je ferme la parenthèse et j'ouvre cette parenthèse. Voilà, 2x plus 7, il est multiplié. C'est dans le premier terme fois 5x moins 6 plus fois, il est multiplié par 1. Donc, je vais mettre 1. Voilà la factorisation. Donc, je peux simplifier ça. Donc, 2x plus 7 fois 5x moins 6 plus 1, c'est moins 5. Voilà, maintenant, il est bien factorisé. Voilà le premier facteur, voilà le deuxième facteur. Donc, B, il est comme un produit. Ici, j'ai une remarque ici, je peux
Je peux factoriser ce 5x moins 5 ici. Donc je peux écrire 5x, donc c'est 5 fois x moins 5 fois 1. Donc voilà, 5 ici est un facteur commun de ce grand facteur ici. Donc je peux écrire ici 2x plus 7 fois 5, j'ouvre la parenthèse, donc c'est x moins 1. Voilà, donc c'est x moins 1, voilà. Maintenant, j'ai trois facteurs. Voilà, premier facteur, deuxième facteur, c'est 5. Troisième facteur fait x moins 1. Donc, je peux changer l'ordre. Donc, 5, je peux préciser. Donc, 5, 2x plus 7 fois x moins 1. Voilà la factorisation exacte de B. Donc, à la prochaine, Inch'Allah, deuxième partie de la factorisation. Au revoir.